Pronto, formale per essere. बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेड़ा काल कर्म के जाल में रही भूरत खेगा जगत जीव हर मत फिरे चारों खानी ज्ञानी जोगे फिर रहे सब मन की हानि भाग जगावे राधिका फिर संगी राधा स्वामी धाम का वही भेद जमाए ऊंचा से ऊंचा देश है अहोधर की काली बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई विरहन राग जगाए के घर पाछ उगाई साधु संग कर सार रस पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नमाई कर उठे वे कल रहु रस पिया दर जाई दर्शन रस नित नित लहु रहे मन तिरताई सूरत चढ़े माता चले कर शब्द विलासा धाम धाम निरकत चले पावे निज घर वासा ये आशा मेरे मन बसे रह चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम भार रखा करो फल अमृत थारा दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुंदर शोभावत रहो ये तो राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार रखा करो फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करो गावत रहो पित राधा स्वामी सुकर करो गावत रहो पित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुषा आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय ध्यान बार बार बन जाओ मन मन आया चरण पार क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी दस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मई गो प्रभु दीन दीननाथ आप हाथ मान करो अब राखो नित सागर दीन दयाल कृपा निधि पावन क्रोध मद लोभ सब विधि बंधन हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम्हारे अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समराट तुम मिलाओ नदी सरा अब करो दया परत कसम तुम गारे की विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया करो प्रेम की बात दुख सुख कुछ जावे नहीं छूटे तब बात दया करो मेरे साया गैरो प्रेम की बात दुख सुख कुछ लागे नहीं छूटे सब बात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव
परम गुरुदाता साधु संग होई देवता परम विधाता गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं दत्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमव्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सदाचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामं तस्मै यत्र ज्ञानात् नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः श्री जगद्गुरु मदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराजुराजुस्य गुरु परम दैवतं गुरोर्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमेश्वरं केवलं ज्ञानमूर्ति ब्रह्मातीतं गुणसदृशं दर्शमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं योगनं सर्वोऽभिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। জয়গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র সাতটা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর বুকের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় এবং আজ যারা আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্বশান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম পিতার চরণে নাম করব। নামের সময় হবে। অঙ্গ মালিক দর্শন। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাস্ত্র জামগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয়গুরু। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে, আর ও দুটি থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ খুব তফাৎ থাক। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন, বিষ অমৃত হয়ে গেল। মা মাই, কামিনী নয়কো। মার শেষে গিয়ে দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান, মাকে মাগি বেগে ভেবে মরো না। প্রত্যেকের মাই জগৎ জননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ, এমন্তর ভাবতে হয়। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো, এমনকি মুখ দর্শন না করা আরো ভালো। আমার কাম ক্রোধাদি গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনোই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কাম ক্রোধাদির গন্ধও নেই, মন যাতে ওসব ভুলে যায়। মনে কাম ক্রোধাদির ভাব না এলে কি করে তারা প্রকাশ পাবে? উপায় উচ্চতর উদারভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টি সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিত বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনায় কামরূপ দমন হয়। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধীয় যে কোনো রকম আলোচনাই অতে আসক্তি এনে দিতে পারে। অসব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। জয়গুরু। পাঠ শেষ হলো।
ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সাপ্তাহিক অনলাইন সৎসঙ্গের হম প্রতিনিয়ত ধারায় প্রার্থনা এবং পাঠ শেষ হলো, এখন গানের অনুষ্ঠান শুরু হবে। যেহেতু উপস্থিতি নাই, আমি একটা গান করছি, ভুল ত্রুটি হবে, সবাই আমাকে ক্ষমা করবে। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবারে ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, ঘুচিয়ে অবিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে, তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। ভালো করাই জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করাই জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। স্বার্থ কথায় উঠবে ভরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু।
আমি কল দিছি শঙ্কর দ্বারে ঢুকছে, উনি মনে হয় ব্যস্ত নাকি, প্রদীপ দ্বারা কল। ঠিক আছে, জয় গুরু। জয় গুরু। ওই যে জয় গুরু। আসলে আমাদের সবারই ব্যস্ততার কারণে এবং নেটওয়ার্ক প্রবলেম একটা মারাত্মক জিনিস আমাদের দেশে তো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এখন খুব বেশি। বন্যা, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক কারণেই নেটওয়ার্কের পরিস্থিতি খুব খারাপ। এই কারণে অনেকের ঢুকতে লেট হয়। যাই হোক, ওই যে সুজিত দার মোবাইলে প্রবলেম, সুজিত দা রূপন দার মোবাইল থেকে ঢুকছেন। জয়গুরু। আমরা এখন সুজিত দার মোবাইল থেকে একটা গান শুনবো, তার তৎপর সুজিত দা অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। জয়গুরু সবাই। জয় গুরু। আমি আমার মতো করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি, আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। মাটির ঠাকুর কয় না কথা, মাটির ঠাকুর কয় না কথা, আমার ঠাকুর কয় মাটির ঠাকুর নয়। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। মাটির ঠাকুর চলতে না রে, আমার ঠাকুর চলতে পারে। মাটির ঠাকুর চলতে না রে, আমার ঠাকুর চলতে পারে। যুগে যুগে আসেন তিনি, যুগে যুগে আসেন তিনি, ধরতে তারে হয় মাটির ঠাকুর নয়। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। মানুষ যখন দিশে হারা, হতাশায় হয় পাগল পারা। মানুষ যখন দিশে হারা, হতাশায় হয় পাগল পারা। শ্রীয় নকুল নামটি নিলে, শ্রীয় নকুল নামটি নিলে, নেই তো কোনো বই মাটির ঠাকুর নয়। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। মাটির ঠাকুর কয় না কথা, মাটির ঠাকুর কয় না কথা, আমার ঠাকুর কয় মাটির ঠাকুর নয়। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। আমার ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর নয়। জয় গুরু। ইষ্টপ্রিপাসী উপস্থিতি, আমি শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা শ্রীযুক্ত
পলাশপাল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি আরো একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয়গুরু, আমার ভুল ত্রুটি হবে, সবাই আমাকে একটু ক্ষমা করবেন। জয়গুরু। সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নহম নম প্রভু, নহম নম। সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নহম নম প্রভু, নহম নম। আধারের পথে তুমি আলোক মম, আধারের পথে তুমি আলোক মম, নহম নম প্রভু, নহম নম। সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নহম নম প্রভু, নহম নম। জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল, সকল ভুলের মাঝে চিরনির্ভুল। জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল, সকল ভুলের মাঝে তুমি নির্ভুল। আমার জীবনে তুমি অনুপম, আমার জীবনে তুমি অনুপম, নহম নম প্রভু, নহম নম। সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নহম নম প্রভু, নহম নম। সত্যের শ্রী হরি ত্রেতায় রাম, দাপরে শ্রী কৃষ্ণ নবঘন শ্যাম। সত্যের শ্রী হরি ত্রেতায় রাম, দাপরে শ্রী কৃষ্ণ নবঘন শ্যাম। শাশ্বত সনাতন মনোরম, দয়াল শাশ্বত সনাতন মনোরম, নহম নম প্রভু, নহম নম। সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নহম নম প্রভু, নহম নম। শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি পতিত পাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তুমি নরনারায়ণ। শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি পতিত পাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তুমি নরনারায়ণ। কোহলিতে শ্রী অনুকূল পুরুষোত্তম, দয়াল কোহলিতে শ্রী অনুকূল পুরুষোত্তম, নহম নম প্রভু, নহম নম। সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নহম নম প্রভু, নহম নম। সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নহম নম প্রভু, নহম নম।
নহম নম প্রভু, নহম নম, নহম নম প্রভু, নহম নম। জয় গুরু। জয় গুরু। ইষ্টপ্রিপাসী উপস্থিতি, আমরা এবারে আলোচনা পর্বে চলে যাব। আজকের আলোচ্য বিষয় এগিয়ে যাও কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কত দূর এগিয়েছো, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। প্রথমেই ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি শুভ রায়কে আহ্বান করছি। জয়গুরু, শোনা শুভ, যাচ্ছে তুমি? আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা যাইতেছে। তুমি কি বাড়িতে আছো? ও, বাসায় তো, বাসায়। ওখানে জামালগঞ্জে? না না, শাস্তা। ও, সম্পাও আছে? ও, নিয়ে আসলাম আজকে, ওই সন্ধ্যার পরে পরে আসছি আর কি, বাসা নিয়ে আসলাম। তাই- তাইলে মনে হয় আমরা মিস করে নিলাম একটা সঙ্গীতের। না, কইছো ওই যে পলাশ SMS করছে অবশ্যই, প্রিপারেশন নাই আর কি, দেখি আগামী সপ্তাহ থেকে বলছে ইয়ে করবে, গাইবে। ঠিক আছে। বাসায় জয় গুরু। আসছি, বলছে আমার। আচ্ছা, জয়। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথে সারথি, পরম দয়াল পরম প্রেমময় সিস্টা করুণাকুল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে যারা উপস্থিত আছেন, স্বস্তিনী ব্রতধারী কর্মী, ঠাকুরের কনিষ্ঠ কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই রামদিত জয়গুরু। ফার্স্ট অফ অল, আজকে অনলাইন সৎসঙ্গের টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেম ছিল, যার জন্য অনেকে পাসওয়ার্ড শো করার পরও মানে একটু সময় লাগছে, 3-4 মিনিট এরকম, 5 মিনিটের মতো সময় লাগছে। কারণ বাংলাদেশে ওয়েদার প্লাস আদার্স কান্ট্রি ওয়েদার সাথে অ্যাডজাস্ট হয় না, অনেক সময় সার্ভার প্রবলেম করে। তাই অনলাইন সৎসঙ্গের সবার পক্ষ থেকে, বিশেষ করে পলাশদার পক্ষ থেকে সবাইকে আহ দুঃখিত জানাচ্ছি। যেন আগামী সপ্তাহ থেকে চেষ্টা করব যে 8:30টার দিকে অনলাইন সৎসঙ্গ শুরু হলে মিনিমাম 3 থেকে 5 মিনিট হাতে রেখে যেন শুরু করা যায়। কারণ শুরু করা যায় বলতে, অনলাইন সৎসঙ্গে আমরা অনেক সময় টাইম মেনটেন করে ঢুকতে পারি না, অনেকে 2 মিনিট আগেও ঢুকে, অনেকে 3 মিনিট পরেও ঢুকে। ওই যেন 5 মিনিট হাতে রাখলে, আগে পিছনে আগে রাখলে তাহলে আমাদের খুবই সুবিধা হবে। সবকিছুর পরও উনি ওনার অবস্থান থেকে অনলাইন সৎসঙ্গ খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। আফটার অল, আমাদের ব্যস্ততার কারণে আমরা হয়তো সঠিকভাবে অনলাইন সৎসঙ্গে ঢুকতে পারি না। চেষ্টা করব প্রতি সপ্তাহে নিয়ে যেন অনলাইন সৎসঙ্গে আসতে পারি। আমি হয়তো বা আগে ছিলাম অনলাইন সৎসঙ্গে অ্যাক্টিভ, কিন্তু এখন নেই। ঠাকুর তো বলেছেন যে আগে ছিলাম অ্যাক্টিভ বাট এখন নেই, ওই ধরনের আহ, মনোনিবেশটা নাই হোক। আগে ছিলাম, আগেরটা চলে গেছে, বাট এখন আমি কতটুকু প্রেজেন্ট আছি সেটার মূল বিষয়ের উপরই কিন্তু আজকের আলোকপাত। আমি আসলে ওই রকম বইয়ের ভিত্তিতে বা বই পড়াশোনা করে ওই রকম আমি বলতে পারি না, তবে আমার মূল যে সারাংশটা, এটা সব সময় আমি মনে রাখার চেষ্টা করি বা বোঝার চেষ্টা করি। আমি আগে ভালো ছিলাম, ভালোভাবে চলতাম, ভালোভাবে ফিরতাম, কাউকে দেখলে জয়গুরু দিতাম, ঠাকুরের প্রত্যেকটা অধিবেশন, প্রত্যেকটা সৎসঙ্গে আমি অ্যাক্টিভ ছিলাম। কিন্তু এখন আমি কিছুই নেই, এখন আমি অ্যাক্টিভও নেই, কাউকে দেখলে রীতিমতো জয়গুরুও দিই না, আবার অনলাইন সৎসঙ্গ অফলাইন সৎসঙ্গ কোনোটাতেই আমি প্রেজেন্ট থাকি। তো ঠাকুর কিন্তু বলেছেন যে সামনের দিকে আগাচ্ছ ভালো, কিন্তু পিছনে কি ছিল ওইটা দেখার প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ ওইটার থেকে বৃদ্ধি করো। আমি আগে যতটুকু
করেছি তার থেকে যত ভুল ত্রুটি ছিল, বাট চেষ্টা করব সেটাকে সংশোধনের তরে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আগে হয়তো বা অফলাইন এবং অনলাইন সৎসঙ্গে যাইতাম, এখন চেষ্টা করবো আমার সাথে আরো দুইজনকে নিয়ে যাওয়া। আগে আমাকে বলতো একজনে যে, ফর এক্সাম্পল, শুভ চলো অনলাইন সৎসঙ্গে যাই বা অফলাইন সৎসঙ্গে যাই, সেখানে গিয়ে ঠাকুরের নাম ধ্যান করি, ভালো লাগে। এটা এক পর্যায়ে চলে গেছে, প্রেজেন্ট। বাট এখন আমি কি করতেছি, এখন আমার উন্নতিটা কোথায় আসছে? আমি যদি আরো দুইজনকে মোটিভেশন না করতে পারি যে চলেন সৎসঙ্গে যাই, ঠাকুরের নাম ধ্যান করি, ঠাকুরের পথে চলার চেষ্টা করি, তাহলেই তো কিছুটা উন্নতির ধার প্রান্তে পৌঁছাইলাম। তা না হলে তো এই কিছুই হলো না। তো ঠাকুর এটাই বলেছেন যে এগিয়ে যাও, কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কত দূরে গিয়েছো, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়ে যাবে। এই আলোচনাটা কিন্তু আমার মানে খুবই ভালো লাগে, এবং এই ঠাকুরের যে আহ সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে যে আলোকপাত করে গেছেন, আমরা কিন্তু সময় সুযোগ করে না জানলো, না শিখলো, না বুঝলেও যতটুকুই পারি নিজ অবস্থান থেকে চেষ্টা করব কিছুটা ধরে রাখা, তাহলেই আজকে আলোচনার এই সার্থকতা। আহ অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, প্রত্যেকের ভালো লাগা, ভালোবাসা সবকিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সর্বোত্তম ভালো লাগার বিষয় এটাই যে এক সপ্তাহ পরে একজনের সাথে হয়তো আরেকজন দেখা হয়, কথা হয়। আজকে হয়তোবা আমরা অনেকেই দেশে আছি, দেশের এক ডিস্ট্রিক্ট, এক বিভাগ, এক অঞ্চল, এক এলাকা, এরকম বিভক্ত ভাবে বসবাস করছে। কিন্তু দেখেন, দেশ থেকে হয়তোবা কেউ যদি অন্য দেশে চলে যায়, কয়জন আর অফলাইনে কথা বলি বা অনলাইনে কয়জনের কথা বলি, সবাই তো ব্যস্ত, সবাই সবার অবস্থান থেকে ব্যস্ত। বাট দেখেন, ঠাকুরের একটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে একটা নেশার মতো হয়ে গেছে, যে না, প্রতি শনিবারে টাইম মেনটেনেন্স করে অনলাইন এতে করে দেখা গেছে একে অপরের সাথে 1 বছর পর দেখা না হলেও অন্তত পক্ষে সব। তো এই সৌভাগ্য পথের প্রতীক যারা, যাদেরকে সেই পথে আগমন বার্তা হিসেবে কাজ করছেন, ওনার ওনার ইচ্ছা যেন পূরণ হয়, সেই প্রার্থনাই করি ঠাকুরের কাছে। ইভেন ওনার পরিবারের জন্য মঙ্গল হয়। আজকের আলোচনার সার্থকতা সেখানেই আসবে, বা সে সময় আসবে যে সময় থেকে বা যেখান থেকে আমরা আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এবং সেটা যেন সর্বোত্তম ভালো হয় বা ভালো হওয়ার চেষ্টা করব। আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। প্রত্যেকের মঙ্গল কামনার্থে এবং বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে আলোচনা। জয়গুরু, শুভরাজ, সাউন্ড অফ হয়ে গেছে। জয়গুরু। জয়গুরু, আমাদের গুরু ব্রাথা মহোদয়গণ শুভ শুভ আগমন ঘটেছে আমার এখানে, খুব ভালো লাগলো দেখে। আমি চেষ্টা করছি দেখানোর জন্য এই যে আমাদের গুরু ব্রাথা মহোদয়গণ।
বিকাশ উপস্থিতি এবারে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের প্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার অশ্বিন চন্দ্র সরকার। আন্তরিকভাবে দুঃখিত, দাদার কল আসছে, এই জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছেন। বিপ্লব প্রকাশিত মহোদয়কে এই প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমার পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র রাতুল রাঙ্গাচরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই ওনার লীলা সঙ্গিনী জগদীশ জননী শ্রী শ্রী বর্মার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলের শ্রীচরণ। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছেন ইষ্টপ্রাণ দাদা ও ভক্তিমতী মায়েরা, সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। আজকে পূর্বের ধারাবাহিকতায় সৎসঙ্গ চলছে এবং আলোচ্য বিষয় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এগিয়ে যাও কিন্তু ম্যাপে দেখতে যেও না কত দূর এগিয়েছো। আসলে সৎসঙ্গে আসার পর মূলত বুঝতে পারলাম সৎ ভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জীবনে কি কি জিনিস উপলব্ধি করা যায় এবং সৎ শব্দের এই পুনরায় অর্থ ব্যাখ্যা করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। আজ সৎসঙ্গের যে ঠাকুরের বাণীগুলি দেওয়া আছে অত্যন্ত কঠিন, এগুলা বিশ্লেষণ করা আসলে মূলত সৎসঙ্গ জগতে একদম নিখুঁতভাবে একমাত্র পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদাই নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন। তো তবু দাদা কর্তৃক আদিষ্ট হচ্ছে দু একটি কথা তো বলবোই, ভুল ত্রুটি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এগিয়ে যাও কিন্তু ম্যাপে দেখতে যেও না কতদূর এগিয়েছো, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে। ওই রকম সম্ভবত বাণীটা আমি পুনরায় বলতে পারছি না। তো আমরা যখন ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, আমরা যখন এই ইষ্টবৃত্তি করতে অভ্যস্ত হয়েছি, নিজেকে সৎভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখনো আমার মনে হয় 99% গুরু ভ্রাতাগণই আছেন আসলে সঠিকভাবে ইষ্টবৃত্তি করতেও পারফেক্ট না। কিন্তু আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য সময় যদি গল্প গুজবের মধ্যেও বসে থাকি, অনেকক্ষণ দেখা যায় কিছু কিছু দাদাদের আলোচনা থেকে বহিঃপ্রকাশ পায় যে এই, নিজেকে ইষ্টপরায়ণ হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য যেভাবে আলোচনাগুলি গুছিয়ে তুলে ধরেন বা নিজেকে দিয়ে ওই কিছু দৃষ্টান্ত দেখাতে চান, তো এইগুলি কিন্তু ঠাকুর বারণ করেছেন। ঠাকুরকে ধরেছেন, ঠাকুরের সৈস্তনী ব্রত গ্রহণ করেছেন বা সৈস্তনী ব্রত নেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন। জাস্ট আমি 3 মাস নিরামিষ খেয়েছি, 6 মাস নিরামিষ খেয়েছি, কিন্তু বর্তমানে ওই যে এই ফেসবুকের মধ্যে দেখবেন শুধু নিরামিষ ট্রাই করছে কিন্তু পাঠিয়ে দিচ্ছে আমি নিরামিষ খেয়ে নিচ্ছি, আমার সপরিবারকে নিয়ে সুস্থনি গ্রহণ করার চেষ্টা করছি বা সুস্থনি নিয়ে নিয়েছি, 3 মাস পরে আবার সুস্থনি ছেড়েও দিয়েছে। ওই রকম দাদাদেরকে সতর্ক করার জন্য বা আমরা যা করি তার সাথে অধিক প্রকাশ না করার জন্য ঠাকুর বলছেন
কাজ করে যাও, নীরবে কাজ করে যাও। ঠাকুরের সেই ওই যে স্বস্তিনী ব্রত নেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। আমি আগে মন প্রাণ দিয়ে নিজেকে ওই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমি 6 মাস 9 মাস এমনও দেখেছি 3 বছর 4 বছর হয়ে গেছে নিরামিষ খাচ্ছে, কিন্তু স্বস্তিনী ব্রত নিচ্ছে না। এখনো সে কনফিডেন্স যে করতে পারছে না স্বস্তিনী নিয়ে আমি কতটুকু টিকতে পারবো। তো 3 মাস 6 মাস 9 মাস করে 4 বছর 5 বছর অতিক্রম করার পর সে মোটামুটি একটা অবস্থান নিয়েছে যে আমি এখন স্বস্তিনী ব্রত নিব। তো সেই ব্যক্তি যদি আসলে ওই 3 মাস নিরামিষ খাওয়ার পরে অনলাইন ফাটিয়ে দিত, পোস্ট করে যে আমি নিরামিষ খাচ্ছি, আমি স্বস্তিনী নিয়ে নিব, আমি স্বস্তিনী হয়ে যাব, বা ভালো ভালো উপদেশ দিবে, ওটা কিন্তু একটা ম্যাপে দেখার বিষয়। আমার মনে হয় কি, আমার স্বাভাবিক জ্ঞানে যতটুকু বুঝি, আমি মনে করব যে ঠাকুরের কাছে এসেছি, ঠাকুরের প্রত্যেকটা কথাই মূলত আমার জীবন সুন্দর করার জন্য। আমি নিজেকে এই, সুন্দরভাবে পরিচালিত করি যদি, আমি যদি ঠাকুরের ভাবধারায় চলি, তাহলে আমার জীবন সুন্দর হবে। ঠাকুর যে বাণীগুলি দিয়েছেন শুধু আমার জন্য। আমি যদি ইষ্টপরায়ণ হয়ে চলতে পারি, ঠাকুরকে নিয়ে চলতে পারি, ইষ্টবৃত্তি কাটায় কাটান পালন করি, সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা সঠিক করতে পারি, তাহলে তার ভালো রেজাল্ট আমি উপভোগ করব। সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমরা যেন নিজেরা ম্যাপে দেখতে না চাই যে আমি কত বড় ইষ্টপরায়ণ হয়েছি, কতটুকু ইষ্টপরায়ণ হয়েছি, বা আমি সৎসঙ্গে এসে কতটুকু নিজেকে সৎভাবে পরিচালিত করতে পারছি, সেটা যেন আমার ম্যাপে দেখার বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়। শুধু কাজ করে যাব অধম্য, ভালো কাজের ভালো রেজাল্ট আমার জন্য অপেক্ষা করবে, সেটাই স্বাভাবিক। সৎসঙ্গ চায় মানুষ, মানুষ হয়ে যেন আমরা মানুষকে ভালোবাসতে পারি, এবং একজনকে যেন আমরা উৎসাহ দিতে পারি সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি যদিও এই মানে আমিষ জাতীয় আহার এখনো ত্যাগ করতে পারছি না, কিন্তু মাঝে মধ্যে লোভনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে ঠাকুরের সৎসঙ্গে এতদিন ধরে আসছি, এই সাধু সঙ্গ করছি, সৎসঙ্গীদের সঙ্গে চলাফেরা করছি, কিন্তু নিজেকে ওই দিকে অগ্রসর করতে পারছি না। এটা নিজেকে খুব নিকৃষ্ট মনে হয়। তো ওই ভাবটা যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি, সেই চেষ্টাটা যেন আমরা চালিয়ে যাই অধম্য। আমরা যেন ঠাকুরের কাজের জন্য আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এবং নিজেকে সৎসঙ্গী হিসেবে যেন উপস্থাপন করতে পারি, কাজের মধ্য দিয়ে, চলা বলার মধ্য দিয়ে। এম, সেটাই হোক আমাদের সবার উদ্দেশ্য। এবং আমরা যেন এই সৎসঙ্গের এই, কাজে সবাই অগ্রসর হয়ে আমাদের যে মন্দির চলমান আছে, সেই মন্দিরের কাজ কিভাবে দ্রুত সম্পন্ন করা যায়, সেটা আমাদের একটা ব্রত। মন্দিরটা আমরা করে ফেলেছি, করা শেষ, ওইভাবে বললে চলবে না, এটা অনেক কাজ আছে। এখানে কাজের শেষ নেই, আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন সেই মন্দির দ্রুত যেন ওই প্রতিষ্ঠা করতে পারি, ঠাকুরের মন্দির যেন আমরা এই শীঘ্রই উদ্বোধন করতে পারি, সেই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আমরা বড়দের পরামর্শ অনুযায়ী যেন কাজে নেমে পড়ি, সেই আহ্বান সবাইকে জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিতে টানছি। সবাইকে প্রাণান্বিত জয়গুরু। জয়গুরু। ইষ্টপ্রিবাসী উপস্থিতি, এবারে সমাপনী ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুদাতা শ্রীযুক্ত বিরাজ পাল মহোদয়। আমার জীবন প্রতি সারথি যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার পরমাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্য পাদ ও শ্রী শ্রী বর্দা শ্রী শ্রী আচার্যদেব সহ গুরু পরিবারের সকলের চরণ আমার প্রণাম। আমি আসলে প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি দীর্ঘদিন পর আবারও অনলাইন সৎসঙ্গে যোগদান করেছি। বিভিন্ন কারণে আমি আসতে পারি নাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু অসুস্থ, আমার ফ্যামিলিও কিছু অসুস্থ, যাই হোক বিভিন্ন কারণে আমার আশাটা হয়নি। আর আজকে এসেছি, বিশেষ করে পলা দাদা বিশেষ করে আহ্বান করেন। যাই হোক, আমাকে আপনারা সবাই আমার ত্রুটি বিচ্ছুটিগুলি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আজকে যে বিষয় বস্তুর উপর অনেক বলা হয়েছে, ঠাকুর বলছেন মাছ মাংস খাসনি আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড়, একেবারেই ছাড়ার কথা তিনি বলে দিয়েছেন।
যখন থেকে আমি দীক্ষা নিয়েছি তখন থেকে আমার উচিত মাছ মাংস ছেড়ে দেওয়া। এই ক্ষেত্রে আসলে বাণীটা যদিও 2 লাইনের বাণী কিন্তু খুব কঠিন। এগিয়ে যাও মেপে দেখতে যেন কত দূর এগিয়েছে, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে। আমরা কোন দিকে আগাবো? ঠাকুর তো বাণী দিয়েছেন, বলেছেন যজন যজন স্থবিতি শৈক্ষণিক সদাচার, 5টা নিয়ম আমাকে মানতে হবে, প্রতিপত্তি সপ্তমী। এইগুলি আমরা মানতাম, একটার পর আরেকটা একটার পর আরেকটা। আমি এগুলো নিয়ে আসলে আমি যেন অহংযুক্ত না হই। আমি যেটুকু বুঝি আমি আমার পত্রিকাতে বলছি। আমার ভিতরে যদি এরকম একটা ভাব না আসে, তা আমি আমি তো অমুক হয়ে গেছি তমুক হয়ে গেছি, আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। ঠাকুর আর একটা বাণী আমার মনে পড়ছে। ঠাকুর বলছেন যে করে বেশি বলে কম, সে প্রথম শ্রেণীর কর্মী। যে যেমন বলে তেমন করে, সে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী। আর যে বলে বেশি করে কম, সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। আর যে বলেও না করেও না, সে হচ্ছে অধম। তো শ্রদ্ধ দাদা মায়েরা, আমরা যদিও করি কম বলি বেশি, আমার কথা আমি বলতেছি, আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বো, আমি একেবারে অধম হব না। এইগুলো আসলে না বলার কথাই ঠাকুর বলছেন। এখানে অনেক কথা, আসলে সময় নেই, আমি একেবারে লাস্ট মুহূর্তে এসেছি। ঠাকুর বলছেন তোমার একটু উন্নত হলে কেউ তোমাকে চুরগুন্ডা বদমাশ বলবে, আবার কেউ অবতার মহাপুরুষ বলবে। তুমি এদের কারো দিকে নজর দিও না, তারা সবাই তোমার কাছে বুধ, সুযোগ পেলেই গানে চেপে বসবে। সদ্য দাদা মায়েরা, আসুন আমরা আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করে নেই, তাহলে আমাদের জীবনটাকে সুন্দরভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। ঠাকুরের যে ঠাকুরের বাণীগুলো মানায় মানে ঠাকুরের আশীর্বাদ। এগুলো অনেক বাস্তব ঘটনা আছে। ঠাকুরকে বক্তব্য শুনে ঠাকুর আমাকে আশীর্বাদ করে। ঠাকুর বলছেন আশীর্বাদ কিরে? আশীর্বাদ তো দেওয়াই আছে। আমার অনুশাসনবাদ মানে আমার আশীর্বাদ। আমি যা বলছি তা যদি করিস, তাতে আমার আশীর্বাদ নিহত আছে। এমনি করে বহু বাস্তব ঘটনা আছে, আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না। আমাদের ইষ্টভ্রাতা, আমাদের সৎসঙ্গ মন্দির কমিটির অর্থ সম্পাদক ডাক্তার অসীম চন্দ্র সরকার মহোদয় এবং আমি আমি আমরা গিয়েছিলাম ময়মনসিংহ। আসলে এখানে আমার ব্যক্তিগত কিছু কাজও ছিল, আর ডাক্তাররা কিন্তু ওনার মন্দিরের জন্য গিয়েছেন। আমরা মোটামুটি কিছু কালেকশন করেছি, আরো কিছু অর্ঘ আসবে। আমরা আসলে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আমরা সবাই মোটামুটি একেবারে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা দ্রুত গতিতে আমরা মন্দিরটা যেন কমপ্লিট করতে পারি। সেই সুবাদে বিশ্বের সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েদের কাছে আমার একটা মিনতি, আপনারা সবাই যথাসাধ্য অনুদান দিয়ে আমাদের এই মন্দিরের সার্বিক সহযোগিতা করবেন। সবাইকে জয়গুরু জানি, বিশ্বের সকলের সার্বিক কল্যাণ হোক, এই প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে জানি। আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে রাখছি। সবাইকে জয়গুরু। জয়গুরু। এবারে সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রসাদ বিযুক্ত পলাশপাল চৌধুরী মহোদয়। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম সাররে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মন এরু আশা যোপনামি করুরে, সারাধি গোবিন্দ নামটি বাদনে লয় ননিরে সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হর। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মন কপট চাতুর, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল 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 হরি।
হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, ধর্ম কো কর্ম সারে রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। হরে মন ভবের আশা, আজ পানামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বলে 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 রাধা। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়ন ধীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি, পরম জয় দয়াল ঠাকুর অনুকূল, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি, জয় জননী শ্রী শ্রী পরমাত্মা, জয় পরমাত্মা জননী শ্রী শ্রী পরমাত্মা, জয় পরমাত্মা জননী শ্রী শ্রী পরমাত্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গ কি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্যপিতৃন, বন্দে মাতৃবর্গাং, বন্দে ওং শ্রী শ্রী দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম। পুরুষোত্তম। দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি কি জয়। সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করুন। আগামী শনিবার আবারও আমরা সৎসঙ্গ পরিবার একত্রিত হব অনলাইন সৎসঙ্গে। আলোচ্য বিষয় থাকবে, তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমনতর উপাধি দেবেন নিশ্চয়। উক্ত বিষয়বস্তু এবং উক্ত প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। আজকের সৎসঙ্গ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা। পরবর্তীতে আবার দেখা হবে, সবার সাথে কুশল বিনিময় হবে। ততক্ষণ যেন আমরা ইষ্টের বাবাদত্তে চলতে পারি। সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু।